Hello students, we are going to learn about standard 7th subject general science chapter 8 static electricity. Chapter we have learned about what is meant by electric charge and different examples of electric charge, and also that is what is meant by lightning, and that is protection of lightning. So this example shows that electric charge, there are different example of electric charge, that is a plastic gum or ruler rubbed on dry hair attracts pieces of paper. म्हणजे लक्षात घ्या, प्लास्टिकचा कंगवा असेल किंवा रूलर असेल किंवा एखादं इरेजर असेल, आपण जर एकमेकावर घासलं, आपल्या डोक्यावरच्या केसावर जर घासलं तर काय होतात, जर आपण कागदाचे तुकडे टाकले तर काय होतं, त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. म्हणजे याच्यावर काय होतं, त्या कंगव्यावर काय होतं, इलेक्ट्रिक चार्ज तयार होतो. असे आपण डिफरंट एक्झाम्पल सांगू शकतो. When the positive charge and negative charge on an object are balanced, the object is neutral. If the charges are not balanced, the object is said to be charged. म्हणजे याचा अर्थ काय की if we two substances rub each other, then charge will be produced. पण तो चार्ज कसा असेल, जर समजा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज जर कसे असतील, बॅलन्स नसतील, संतुलित नसेल, तर त्याच्यावर चार्ज प्रभाव तयार होतो. आणि जर ते कसे असतील, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज जर कसे असतील, संतुलित असतील, म्हणजे पॉझिटिव्हची संख्या आणि निगेटिव्ह संख्या जर सारखी असेल, तर तो चार्ज कसा असतो, न्यूट्रल असतो. तर अशा पद्धतीने हा तुम्ही लक्षात घ्यायचा आहे. नाऊ लेट अस स्टार्ट. हाऊ विल बी चार्ज प्रोड्युस्ड, दॅट इज आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. रब one end of a glass rod against a silk cloth. Due to the rubbing, a small charge will get transferred from one object to the other. As a result, both the objects will become somewhat charged. Suspend this rod freely in air with the help of a thread. Now, charge another glass rod in the same manner and bring it near the suspended rod. What do you see? The two rods push each other away. Now, take a plastic rod or ebonite rod. Rub one of its ends against a woolen cloth. Bring that end near the suspended glass rod. Now what do you see? The two rods are pulled towards each other. That is, what did you find in the first experiment? Two rods carrying similar charges push each other away. This is called a repulsion. And we learn from the second experiment that rods carrying opposite types of charges get pulled towards each other. This is called a attraction. तर अशा पद्धतीने आपण रिपल्शन आणि अट्रॅक्शन हे तुम्हाला एक्सपेरिमेंटवर लक्षात आलं असेल. आता आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी हे नाव कुणी दिलेलं आहे हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. डू यू नो अबाउट 2500 years ago, a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow-colored amber which had been rubbed against a woolen cloth. Amber is called electron in the Greek language. Therefore, this property of amber to attract things was named electricity by Thomas Browne in 1646. आता आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. म्हणजे काय, सुवर्णपत्र विद्युतदर्शी. हे आपल्याला कशी असते, काय असते, तुम्हाला इथे चित्र दिसत आहे, हे आपण जाणून घ्यायचं आहे. This is a simple device to detect the electric charge on an object. It consists of copper rod which has a metal disc at the upper end and two thin gold leaves at the other. The rod is placed in a bottle so that the disc is above the bottle. When an uncharged object is taken near the disc, the leaves remain closed. When a charged object is taken near the disc, both the leaves are charged by the same electric charge and repel each other, that is, move away from each other or open up. When we touch the disc with our hand, the leaves collapse because the charge in the leaves goes into the earth through our body and the leaves get discharged. And this shows the experiment that gold leaf electroscope. तर अशा पद्धतीने विद्युत प्रभार कसा निर्माण होतो, तर हे एक्सपेरिमेंट अतिशय साधं सोपं आहे, तर आपण हे लक्षात घ्यायचं. आता तुम्हाला एक चित्र दिसत आहे ते म्हणजे ॲटमॉस्फिअरिक इलेक्ट्रिक चार्ज.
म्हणजे कशा पद्धतीने वातावरणामध्ये विद्युत प्रभार देखील कसा निर्माण होतो आणि त्यामुळे वीज कशीच कडाडते आणि वीज कडाडल्यावर त्याचे परिणाम आपल्याला माहिती काय काय होतं की जे विजेचे खांब असतात ते कोलमडतात किंवा आपण त्यावेळेस काय करतात मग शॉर्ट सर्किट होऊ शकतं आणि वीज जर खूप जोराने आवाज येतो आणि त्यामुळे वीज जर कडाडली तर वीज कुठेही पण पडू शकते मोकळ्या ठिकाणी, मोकळ्या जागेमध्ये शक्यतो पडते आणि त्यामध्ये नुकसान आपल्याला खूप माहिती आहे. आपण ऐकतो पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये खूप विजा कडाडतात त्यावेळेस ते पण एक उदाहरण कशाचं इलेक्ट्रिक चार्ज. वी आर एक्सपिरियन्स्ड क्लाउड्स, थंडर अँड लाइटनिंग. Sometimes we hear or read the lightning struck a tree or building and some people or animals were killed. How does this happen? How can we prevent such injury or death? आतापर्यंत आपण इलेक्ट्रिक चार्ज कसा तयार होतो आपण बघितलेले म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज जेव्हा दोन वस्तूवर निर्माण होतं तेव्हा काय होतं इलेक्ट्रिक चार्ज तयार होतं आपण बघितलेलं. तसंच एक लाईटनिंगचं उदाहरण पण त्याच पद्धतीने आहे की व्हॉट इज मीन बाय लाईटनिंग हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. That is where air and clouds rub against each other in the sky. The upper part of some clouds on the upper side becomes positively charged and the lower sides become negatively charged. लक्षात घ्यायचं आहे की जेव्हा काय होतं की हवा आणि ढग एकमेकावर घासले जातात आकाशामध्ये तेव्हा काय होतं की जो अप्पर पार्ट असतो म्हणजे वरचा भाग असतो तो ढगाचा त्याच्यावर कसला चार्ज तयार होतो पॉझिटिव्ह चार्ज अँड द लोअर चार्ज असतो लोअर साईडचा त्याच्यावर कसला चार्ज तयार होतो निगेटिव्ह चार्ज आणि अशा पद्धतीने वीज तयार होते हे तुम्हाला ह्याच्यावरनं लक्षात येतं असेल. तर असे आपण अनेक प्रकारची विजा पावसाळ्यामध्ये अनुभवतो बघतो हे लक्षात घ्यायचं आहे आणि ही एकदम फास्ट प्रक्रिया असते. वीज एकदम पहिला काय होतं वीज एकदम चमकते ना जोरात असा आवाज येतो. अशा आपण पावसाच्या दिवसामध्ये शक्यतो आपण अशा विजा कडाडलेल्या आपण ऐकतो. This happens very fast, it is much less than a second and heat, light and sound energy are produced along with the electric current. अशा पद्धतीने हे लाईटनिंग कशी तयार होते आपण हे लक्षात घेतलेलं आहे. आतापर्यंत आपण लाईटनिंग म्हणजे काय बघितलं. आता आपल्याला बघायचं की लाईटनिंग कंडक्टर म्हणजे काय. तर कशा पद्धतीने जे आपण वीज कडाडते त्यासाठी या वीज जमिनीवर पडल्यामुळे काय काय त्याचे परिणाम होतात हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे आणि त्याच्यापासून जर आपल्याला वीज अशी चुकून पडली तर त्याच्यापासून आपल्या घराचं बिल्डिंगचं कसं संरक्षण करू शकतो. त्यासाठी आपण घराच्या वरती जर आपण लाईटनिंग कंडक्टर बसवलं तर ते कसं असतं म्हणजे ज्याला काय म्हणतो आपण तडित वाहक मराठीमध्ये त्याला म्हणतात. तर अशा प्रकारचं लाईटनिंग कंडक्टर जे उंच इमारती असतात मुंबई पुणे शहरामध्ये अगदी खूप मोठ्या अपार्टमेंट असतात आणि त्यासाठी तिथं अशा पद्धतीचं लाईटनिंग कंडक्टर बसपासून अतिशय गरजेचं आहे. The lightning conductor is a device used for protection from a lightning strike. त्याची रचना कशी असते बघा. It consists of a long copper strip with one end forked. This end is at the highest part of the building. The other end of the strip is connected to a plate of cast iron. A pit is dug in the ground. Coal and salt are filled into the pit and the iron plate is placed upright in the pit. There is also provision for pouring water into it. This helps to spread the electric charge quickly into the ground and prevent damage. Whenever an electric charge cloud passes over the building, the electric charges flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip and damage to the building is prevented. तर अशा पद्धतीने लक्षात घ्या की ही जी लाईटनिंग कंडक्टर जर आपल्या घरामध्ये बसवलं तर आपल्या घराचं या विजेपासून संरक्षण होऊ शकतो. त्यामुळे खूप चांगली अशा पद्धतीने प्लॅनिंग आहे लक्षात घ्यायचं आहे.